हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। राधा माधव बोलନ୍ତୁ। आज्ञा प्रभु जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जसोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। जसोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। जसोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। जमुनातीरावनचारि। जय राम माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। मुतुकुड़ वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील हरि प्रभुपाद हरि। की जय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्द गोस्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे ग्राम्य जननिष्ठारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदशतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनित्यं तं सज्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखानुतांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं तारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादं नत्यं द्रवसंयुतां पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुविभाव नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भागवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी यं प्रवजन्तनुपेत्य कृत्यां लौपायन विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभिनेदुस्तं उत हृदय मुनिमान तस्मिन् दुर्गमे पत्नीं दस्य पादवतीर्मुः सकृपाजष्टिदानेन सन्त सन्तबलमयम् जय रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई करि चरण वंदा जाहते विघ्न नाश पुराण मदेक बंधु मत संगे मत गुरु मत महाधना मत निस्तारकं मत भागं नमस्ते असाधु साधुता दाय नति निश्चतारक आनामुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा उत्कण्ठस्फुरः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनकावजातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। शुभ जी ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। राइट श्लोक नंबर 30 ज मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जे ମୋ ଠାରେ ଯେ ମତେ ସବୁଠାରେ ଦେଖେ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ମୋ ଠାରେ ଦେଖେ ସେ କେତେବେଳେ ମୋ ଠାରୁ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ତା ଠାରୁ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଥରୁ କେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସ୍ଥିତି କୋଉମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବାସ୍ତବିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନା ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କଥାଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହୃଦୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଚୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତା ସଦେବ ହୃଦୟେଷୁ ବିଲୋକୟନ୍ତି ଜଂସାମ ସୁନ୍ଦର ଭଚିନ୍ତ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପମ୍ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି। ଯେଉଁ ଆଦି ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ନେତ୍ରରେ ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ଯଦି ଆମ ଆଖିରେ ଲଗେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ପ୍ରପାତ ମହାରାଜ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି କଣ ଏଇ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ କୋଉଠି ଦୋକାନ ବାଡିରେ ମିଳୁଛି ଯାଇ କିଣି ଆଣିବା? ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଆଖିଟା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲେ କଳା ଲଗେଇଲେ କଜଳ ଲଗେଇଲେ ଆଖି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ। ତ ସେମିତି ଏଇ ହୃଦୟ ରୂପକ ଚକ୍ଷୁକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେଇଠି କଣ ସର୍ଫ ସାବୁନ ମିଳୁଛି ନା କେମିତି କଣ ଔଷଧ ମେଡିସିନ କୋଉଠି ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ କୋଉଠି ଦୋକାନ ବାଟରେ ମିଳୁଛି ଯାଇ କିଣି ଆଣିବା? ନା, ଏଇଟା କେବଳ
ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাଇଁ ତବ ପାଛେ ପାଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପଛରେ ଆମକୁ କାଙ୍ଗାଳ ଭଳି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯଦି ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ଆମ ଆଖିରେ ଲଗେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 31। ସର୍ବଭୂତସ୍ଥିତଂ ଯ ମାଂ ଭଜତେ କମାସ୍ଥିତଃ ସର୍ବଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପି ଯୋଗୀ ମୟି ଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତତେ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମତେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଜାଣେ, ସେ ମୋର ବାସ୍ତବରେ ପୂଜା କରେ ଏବଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ସର୍ବଦା ମୋ ଠାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଯୋଗୀ ଆମକୁ ହବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଖାଲି ଥିଓରିଟିକାଲି ଶୁଣିଛେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟାକୁ ଅନୁଭବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭବ କରିବା ବଡ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତ କେମିତି ହବ ନା ଏଇଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ହବ। এই ପ୍ରୋସେସରେ ଯଦି ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱାଂଶ ବା ପ୍ରକାଶ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ନିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଯୋଗୀ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଜ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଓରିଟିକାଲ ସେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣ କଣ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରକାଶ ଜଣା ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ଅଛି ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ କିଛି ସେମିତି ଥାଏ ଅଛି କି? ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜଏନ କରିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସଖା ଭାଷା ସ୍ଥିତ ଧୀର ମୁନି ଉଚ୍ୟତେ। ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଜୁନ ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ଜାଣିଲି। ହଁ, ଯେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ଚାଲି କେମିତି, କଥା ବିପଦ ସମୟରେ କେମିତି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜାଣିଲି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯେ କୁହାହଉଛି ଏଟା ଦେଖି ଭକ୍ତ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ କଣ କହିଛନ୍ତି? କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଯାଏ। ସାଧୁକୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚିହ୍ନାନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ବାହ୍ୟ ରୂପ କିଛି ଚିହ୍ନା ଯାଏନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ଲକ୍ଷଣ କଥା ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛନ୍ତି କରିସାରିଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସଖା ଭାଷା, ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା? ଏଟା ଦୁଇର ଅଛି ଏଟା। 264। ଜାଣିଲ 54 ଅଛି, 54 ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସଖା ଭାଷା ସମାଧିସ୍ଥ ସେ କୃଷ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ସେ ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଅଛି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତନାରେ ମଜିଛନ୍ତି, ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ସେ କିପରି କଥା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଷା କଣ, ସେ କିପରି ବସନ୍ତି, କିପରି ଚାଲନ୍ତି। କଣ ତା ଭାଷା କଥାରୁ ଆମେ ଭକ୍ତ ଚିହ୍ନିବା? ସେ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ନା ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ନା ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ କୁହନ୍ତି ନା ବଙ୍ଗାଳୀରେ କୁହନ୍ତି ନା ମରାଠୀରେ କୁହନ୍ତି, ଭାଷା ଦେଖିକି ଭକ୍ତ ଚିହ୍ନା? ଭାଷାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି, ବିପଦ ସମୟରେ କେମିତି ବିପଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିପଦ ପଡିଲେ କଣ ହଉ? ଏକ ବାର ବିଚଳିତ ହେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପଡୁ, ହରାଇ, ଏକ ବିଚଳିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡୁ। ହରାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ କି ନା? ଆଉ ଚାଲନ୍ତି ଆଉ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ? ଚାଲନ୍ତି ଚାଲିବା ଚଲାବୁଲା କଣ? ସେ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତି ନା ଜୋର ଜୋରରେ ଚାଲନ୍ତି ନା ଦୌଡି ଦୌଡି ହଁ ସେଇ ଚାଲନ୍ତି?
ନା, ବିଲକୁଲ। ଚାଲିବା କଥା ହଉଛି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି। କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, କିଭଳି କରନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ କର୍ମା କର୍ମାପଣେ କ୍ରୋଧ ଭକ୍ତ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଜନେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚାଳନା ନାହିଁ। କରନ୍ତି। ସେ ନିଜ କାମରେ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି, ଅନ୍ଲି ଫର ଭଗବାନ କହିବା। ଆଉ ଆଉ ବସନ୍ତି କଣ ବସିବା, କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ? ହଁ ବସିବା ବସିବା ଉଠିବା ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ସେ ଏମିତି ଢେରା ଦେଇକି ବସନ୍ତି, ନା ଗୁଡ କୁଞ୍ଚିକି ବସନ୍ତି, ନା ପଛରେ ଟକିଆ ଦେଇକି ବସନ୍ତି, ନା ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଆଉଜିକି ବସନ୍ତି। ବସିବା କଥାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେମିତି କୁର୍ମ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। କୁର୍ମ କଣ କରେ, ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ ଭିତରକୁ ତା ନିଏ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ସେଭଳି ବାହ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଆସେ, ସେ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ତାଙ୍କର ମନକୁ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ହଉଛି, ଯଦି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦଟେ ଦେଖୁଛି ମନ ଲୋଭ ହେଇଯାଉଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ହୁଁ ଯୋଉ କୁହାହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ପଞ୍ଚ ଭୋଗ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିବା ଇଏ ହଉଛି ଚକ୍ଷୁର ବା ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି? ଏଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଦ୍ମରେ, ଲଗେଇବା। ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେମିତି କରିଥିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କିଏ। ଠିକ ଅଛି? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ନହେଲେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି। ଜାଣିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ବେଳେ ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଧରେ ଏମିତି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ, ଆରେ ଇଏ ମାନେ ଏକାଦଶୀ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ମାନେ କଣ ଏତେ ଖାଉ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ତ ଅପରାଧ ମାନେ ହୁଏ, ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଏତେ ହୁଁ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ଫାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ, ମହାରାଜ ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ତ 3 ଟାଇମ ଖାଉଛନ୍ତି, ଟିଫିନ ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏତେ ହୁଁ ସଞ୍ଚୟ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହୁଁ। ଏଇଟା ଏଇ ମନୋଭାବରେ ଏଇଟା କଣ ଲାଗେ, ଏଟା ଅପରାଧ ପ୍ରଭୁ? ହଁ, ନା ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନୋଭାବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବର କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞ ବୁଝାଏ। ହଁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞ ବୁଝେ। ବୁଝେ। ବିଜ୍ଞ ଜନ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ତାଙ୍କର କେମିତି କଣ କ୍ରିୟା କଳାପ, ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ ରଖିପାରି ତାଙ୍କର କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରଖି ଆଜ୍ଞା ପାରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ କାହାକୁ ବୁଝିଲି ଭୋକ ଲାଗିବେ ସେ ବି ଖାଇପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କଣ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ସେ ଭକ୍ତ କଣ କରୁଥିଲେ, ପାନ ଖାଉଥିଲେ, ପାନ ଖାଇକି ପାନ ବଟୁଆରେ ଏମିତି ଛେପ ପକଉଥିଲେ। ଏତେ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଏଇଟା ଚୈତନ୍ୟ, ଲୀଳା ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁର ଲୀଳାରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଠେଇଲେ ସିଏ ହଁ ଦେଖିକି ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତ, ସିଏ ହଁ ଫେରି ସିଏ ଆସି କିନ୍ତୁ ପାନ ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାହାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମୋରି ପ୍ରତି ମନେ ତାଙ୍କର ପଡୁଛି। ମନଟା, ଇଏ କହିଲେ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କଣ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପାନ ବଟୁଆ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବାନି ଆମେ। ତ ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥିତି କେମିତି? ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଇସବୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ରିୟାକଳାପ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତ କିଏ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ବି ଦୋଷ ହେଲା ଆମେ ଟିକେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା ଦରକାର, ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦୋଷ ମତେ ହୁଁ କାହିଁକି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ହେଲା, ବରଂ ମନ ବି, ତାକୁ ନ ମନରେ ବି ଚିନ୍ତା ଖେଲେଇକି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ମନରେ ବି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତି କରେ। କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ରାଜସ୍ୱୟ ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ ସେଟା ହଉଥିଲା, ରାଜସ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଥିଲା? ଯଦି ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ତାହେଲେ ସେ ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଶଙ୍ଖଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପେ, ଆଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଶଙ୍ଖଟା ଆପେ ଆପେ ବାଜି ଉଠିବ। ଆଜ୍ଞା ତ
ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନରେ ଥିଲେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକା ହେଲା, ଆଉ ସିଏ ଆସିଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେ କେମିତି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ? ଗୋଳେଇ ନା ଦେଲେ ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ମିଶେଇ ତାକୁ ଦେଲେ। ଗୋଳେଇକି ପାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଜଣେ ଧର ରୋଷେଇ କରିଥିବ ଆଉ ପରିସି ଦଉଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ 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 ଆଇଟମ ପରିସିକି ଦଉଥିବ। ସେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଖାଇବ, ତାକୁ ଯିଏ କରିଥିବ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗା ଫପଡା ଗୋଳେଇକି ଚକଟିକି ଖାଇବ, ଧର ମନେକର ସପୋଜ ପାଣିପୁରୀ କେମିତି ଖିଆଯିବ? ନା ପାଣିପୁରୀକୁ ଆଗ ସେଥିରେ ଆଳୁ ମସଲା ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ସେ ଖଟା ପାଣିରେ ବୁଡାଯିବ, ତାପରେ ଖୁଆଯିବ। ସିଏ ଯଦି ଆଗ ସବୁ ସେ ପାମ୍ପଡ ଗୁଡାକୁ ଖାଇଦବ, ତାପରେ ଆଳୁ ଚକଟାକୁ ଖାଇଦବ, ତାପରେ ପାଣି ପିଇଦବ, ବୋଲେ ଯିଏ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ନାଇଁ ଏ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାଟା ଜାଣିନି। ଜାଣିନି। ତ ସେଇଭଳି ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା, କି ଭଳିଆ ଭକ୍ତରେ ଏମିତି ପ୍ରସାଦ ପାଉଛି, ଏକାଥରେ ସବୁ ଗୋଳେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ, ଖାଲି ମନରେ, ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମନରେ ଆସିଗଲା। ତ ଭଗବାନ ସେଠୁ କହିଲେ ଦେଖ ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀ, ତୁମ ମନରେ କିଛି ଇଏ ହେଲା କି? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ମନରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଆସୁଛି, ତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ସେ ଯଜ୍ଞରେ ସେଟା ଶଙ୍ଖ ସକ୍ସେସ ବାଜିଲାନି। ହେଲାନି, ସେ ଯଜ୍ଞରେ ସେ ଶଙ୍ଖଟା ବାଜିଲାନି। ହଁ, ଏମିତି ଥରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କରୁଥିଲେ, ଥରେ ଏମିତି ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ବସିକି। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବଙ୍କା ଲୋକଟେ, ସେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଟା ହିଁ ଏମିତି 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 ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଆଗ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖି ମୁଦ୍ରିତ ଅଛି। ସେ ହୁଁ ହୁଁ କଣ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଥିବ। ହଁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଧାରାଣୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଡାଳଟାକୁ ନୁହେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଫୁଲଟା ତୋଳୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ସେ ଉଠେଇ ଡାଳଟାକୁ ଦେଇଛି। ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଲେ ରାଧାରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଯାଇକି ଝୁଲିକି ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ହସିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବିଲେ କି ମତେ ଦେଖିକି ମତେ ଇଏ ଦେଖି ହସୁଛି। ତ ହସୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମନରୁ ମାନେ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ ଟା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତ ମନରେ ବି ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଦ୍ୱେଷ ଆସେ ବା ଭାବନା ଆସେ, ଏସବୁ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବରେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଳା ବିଜ୍ଞେ ବିଜ୍ଞାନ ନା ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାବଧାନ। ଏ ଭକ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଖଣ୍ଡାଧାର ସଦୃଶ, ଚାଲି ନ ଚାଲିଲେ କଣ ହବ? ଗୋଡ କଟିଯିବ, ତଳକୁ ଗଳି ଆଜ୍ଞା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଫେର କୁହାହଉଛି ନସ୍ଖଳେତ ନ ପତତିହ, ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଭଳିଆ, ଏଠାରେ ଆଖି ବୁଝିକି ଦୌଡିଲେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ନାହିଁ, କି ପଡିବାର ନାହିଁ, କି ଗଳିବାର ନାହିଁ। ତ କାହା ପ୍ରତି? ନା ଯୋଉମାନେ ସଂଯତ ଚିତ୍ତ ଭକ୍ତ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି ଗୌରବ ଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱୀକୃତି ଉନ୍ମୁଖ, ସେ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ଉପବାସ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଉଠିବା, ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବା, 69 ଚାଣ୍ଟିଂ, ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଭକ୍ତିର ଯେତିକ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଉତ୍ସାହ, ନିଶ୍ଚୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତତ୍କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା, ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ, ସତ୍ୟବୃତ୍ତି, ଷଡ୍ଭିର୍ଭକ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ତାର ଆଜ୍ଞା। ଅପୋଜିଟ କଣ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସଶ୍ଚ ପ୍ରଜଳ୍ପ ନିୟମାଗ୍ରହ ଜନସଂଜ୍ଞ ଚ ଲୌଲଞ୍ଚ ଷଡ୍ଭିର୍ଭକ୍ତି ବିନଶ୍ୟତି। ବିନଶ୍ୟ। ତ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ କଣ ଲାଗିବ? ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ମଧୁର ଲାଗିବ। ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ତାଙ୍କୁ ମଧୁର ଲାଗିବ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସୁକୃତି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 32। ଆତ୍ମପମ୍ୟେନ ସର୍ବତ୍ର ସମଂ ପଶ୍ୟତି ଯ ଅର୍ଜୁନ ସୁଖଂ ବା ଯଦି ବା ଦୁଃଖଂ ସ୍ୱଯୋଗୀ ପରମ ମତଃ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଜର ଆତ୍ମ ଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖେ, ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନବାକୁ ପଡିବ। ନିଜର ଆତ୍ମା ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବା। ତ କାହାର ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ, କାହାର ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ସେତେବେଳେ କରିବ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବା। ହେଇପାରିବେ।
ତ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଏଇଭଳି କରନ୍ତି ସେ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକହିତକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବା ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନଚ ତସ୍ମାତ୍ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ କଶ୍ଚିନ୍ମେ ପ୍ରିୟ କୃତ୍ତମ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବାରୁ ବା ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ। ନହେଲେ ଯୋଗୀ ଯେ କେବଳ ନିର୍ଜନରେ ବସିକି ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ କିଛି ଜନମଙ୍ଗଳ କାମ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଲଫିଶ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଲଫିଶ ଯୋଗୀ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିଜେ ସୁଯୋଗ ନେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ନିଜର ଉପକାର କର ଅନ୍ୟର ବି ଉପକାର କର। ବାସ୍, ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି କର ପରୋପକାର। ପରୋପକାରୀ। ଭାରତ ଭୂମି ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହଇଲ ଯାର, ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି କର ପରୋପକାର। ପରୋପକାର। ପରୋପକାର କଥାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ପରର ଉପକାର କଣ? ଯୋଉ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା, ନା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନଳକୂପ ଖନନ କରିବା, ବା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଜି ଖୋଲିବା, ବା ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା, ଇଏ ପରୋପକାର ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି, ଇଏ ବି ପରୋପକାର, କିନ୍ତୁ ପରୋପକାର ବାସ୍ତବିକ ପରୋପକାର ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ତାର ଯଦି ସ୍ୱଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଏଇଭଳି ଅନନ୍ତ କୋଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ସମାନ। ଇଏ ହଉଛି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଇସ୍କନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସେଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ନାଇଁ। ହରିନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରଉଛନ୍ତି। ଇସ୍କନ ଏଟ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଛି ସେ ଭକ୍ତ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଭକ୍ତ ବନେଇ ଦେଇଥିବ 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଆଜ୍ଞା। ବନେଇକି ବି ଆସିଥିବ, ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଭକ୍ତ ବନେଇ ଦେଇଥିବ। ଏ ସ୍ତରରେ ଖାଲି ଜାଣିବା କ୍ଷଣି ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗର ହରିନାମ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା, ଏତିକି ଖାଲି ଯଦି ଜାଣିଗଲା ସେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବ। ତ ଏ ହଉଛି ବିଷୟ। ତ ଧ୍ୟାନ କଥାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ନିର୍ଜନରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକି ଚାରିଆଡେ ଯେ ବିତରଣ କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଯୋଗୀ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ। ନଚ ତସ୍ମାତ୍ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ କଶ୍ଚିନ୍ମେ ପ୍ରିୟ ଉତ୍ତମ। ଏଇଭଳି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ହେବେନି। ଭକ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରିୟ, କିଏ? ଆମ କଥାକୁ ନେଇକି ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ, କିଏ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ। ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ନମ୍ବର 33। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଯୋऽୟଂ ଯୋଗସ୍ଥ ପ୍ରୋକ୍ତ ସାମ୍ୟେନ ମଧୁସୂଦନ ଏତସ୍ୟାହଂ ନ ପଶ୍ୟାମି ଚଞ୍ଚଳତ୍ୱାସ୍ତି ସ୍ଥିତିଂ ସ୍ଥିରାମ୍। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଯୋଗ ବିଧି କଥା କହିଲେ ତା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ଓ ଅସହ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି। କାରଣ ଏ ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅସ୍ଥିର ଅଟେ। ମନଟା କିଭଳି ଭାବରେ? ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର। ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ଅସ୍ଥିର। ଏ ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ଅସ୍ଥିର ମନକୁ ନେଇକି ଜଣେ କଣ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କେମିତି କରିବ? ଇଏ ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ମତେ କହିବେ ମୁଁ ତୀର ଦ୍ୱାରା ତୀର ମାରିକି ପବନର ଗତିପଥକୁ ଅଟକେଇଦେବି, ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ମୁଁ ପାରିବେନି, ଅସମ୍ଭବ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ଅର୍ଜୁନ ଏଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ବିଧି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ବାସ୍ତବିକ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ବି ଏ ଯୁଗ ବି ରହିଛି। ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରମାୟୁ ଥିଲା 1,00,000 ବର୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ତ୍ରେତୟାରେ ହେଲା 10,000 ବର୍ଷ। ଦଶଜ୍ଞ କୃତଯଧ୍ୟାତ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତାମ୍ ଯଜତ ମୁଖୈ। ଯଜ୍ଞ ଯଜନ ଯାଜନ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତ ହଜାର ହଉଥିଲେ। ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ତାପରେ ହୁଁ। ଦ୍ୱାପରରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା 10 ଗୁଣା କମିଗଲା, 1000 ବର୍ଷ। ପୁଣି ସେମାନେ ଏଇ ଅର୍ଚନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅର୍ଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଲେ। କଳୌତ ଧରି କୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା। ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ରହିଛି, ବା ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିବାର ବିଧି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ କଣ ନା କେବଳ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ହେଇପାରିବ।
ଯେମିତି ଖଟୁଆଙ୍କ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯୋଗ ବିଧି କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଯୋଗ ବିଧି କଥା ସୂଚଉ ଦେଶେ ଶବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯୋଗୀ ପରମ ଶବ୍ଦରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏହା ତାହା ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଅଛି। ଏଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କଣ କହିବା? ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅର୍ଜୁନ କଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆରମ୍ଭରେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍କନରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ଅଦ୍ୟାବଧି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ସେ ସଂଯତ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରିପାରିଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର, ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଇସ୍କନର ଯୋଉ ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡା ଅଛି ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚ କରିଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ। ତ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମ ପକ୍ଷରେ କଣ କହିବା? କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଆମେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି। ଶୁଭୁଛି ପ୍ରଭୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଶୁଭିଲା। ଅର୍ଜୁନ କଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନଥିଲା, ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ସେ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲା, ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ହଁ କି ନାଇଁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲା ପ୍ରଭୁ ଶୁଭିଲା। ତ ଅର୍ଜୁନ କଣ ଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନ ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣ ଥିଲା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ହୁଁ ସଦ୍ଗୁଣ ଯୋଉଟା କି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଫିର ବି ସେଟା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ହିଂସା ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଆସକ୍ତି ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁଣ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତ ବି ଥିଲେ, ଭକ୍ତ ବି ଥିଲେ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସଖା ବି ଥିଲେ। କେତେ କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ମୋ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ଅସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ସେ ମନଟା କିଭଳି? ଚଞ୍ଚଳ ହି ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବତ ଦୃଢମ୍ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହଂ ମନ୍ୟେ ବାୟୁରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ୍। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆଜ୍ଞା ଏ ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ, ଉଦ୍ଧତ ଏବଂ ଖୁବ ବଳିଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ମୋ ବିଚାରରେ ବାୟୁକୁ ଅଟକାଇବା ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନକର ବ୍ୟାପାର। ବାୟୁକୁ କେହି ଅଟକି ପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ସେ ବାଣ ଚଲେଇବାର ବିଧି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମତେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ବାଣ ଚଲେଇକି ପବନର ଗତିରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ବଶରେ ଆଣିବା ବା ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା, ମନକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବା, ରଖିକି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପକ୍ଷେ ବାସ୍ତବିକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ମନ ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ଅବାଧ୍ୟ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଟପିଯାଏ। ମନ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଟପି ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏହା ବୁଦ୍ଧିର ଅଧୀନ, ମନକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ତଥାପି ଏହା ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ଏ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବକୁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ମନକୁ ସଂଯତ କରିବା ତା ପାଖରେ ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର।
କୃତ୍ରିମ ଢଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କେହି ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବା ମିତ୍ର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତି ମାନସିକ ସମତା ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂହାରକାରୀ ଲୋକ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆଚରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରବାହମାନ ବାୟୁକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବା ଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ବା କଠୋପନିଷଦରେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାନାଂ ରଥିନାଂ ବିଦ୍ଧି ଶରୀରଂ ରଥମେବ ଚ ବିଦ୍ଧିଂ ତୁ ସାରଥି ବିଦ୍ଧି ମନ ପ୍ରଗ୍ରହମେବ ଚ। ହଁ, ସେ ଏଠାରେ ଶରୀର ରୂପକ ରଥର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମାନାଂ ରଥିନାଂ ବିଦ୍ଧି ଶରୀରଂ ରଥମେବ ଚ, ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ରଥ ସହିତ ରଥ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ରଥରେ କଣ ଅଛି? ରଥରେ ରଥରେ ଘୋଡା ଘୋଡା ଅଛି। ମାନେ ଯୋଚା ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ରଥରେ ଜଣେ ସାରଥି ରଥି ଅଛନ୍ତି। ସାରଥି ଥାନ୍ତି, ଆଉ ରଥି ବି ବସିଥାନ୍ତି ଯିଏ ରଥି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର। ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରଥି କିଏ? ରଥି ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ରଥି ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ସାରଥି କିଏ? ବୁଦ୍ଧି। ସାରଥି ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଚଲଉଛି, ଡ୍ରାଇଭର। ଆଜ୍ଞା ଲଗାମ କିଏ? ଲଗାମ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମନ। ଘୋଡା ହଉଛନ୍ତି ଲଗାମ ମନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ହଉଛି ମନ ହଉଛି ଘୋଡା ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମନ ମ- ଘୋଡା ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ରଥ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଉଛି କିଏ? ରଥ ହଉଛି କିଏ? ରଥ ହଉଛନ୍ତି ଶରୀର, ରଥ ହଉଛି ଆମର ଭେରି ଶରୀର ଗୁଡ। ହଉଛି ରଥ। ବଡି। ଶରୀରଟି ହଉଛି ରଥ। ରଥରେ ଯୋଚା ହେଇଥିବା ଘୋଡା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ, 5ଟା ଘୋଡା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ଘୋଡାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବା ଲଗାମ ହଉଛି ମନ, ମନ। ଏବଂ ଚଲଉଥିବା ଲୋକଟି ସାରଥି ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବସିଛି ରଥି ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭିତରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର? କିଏ? ଆତ୍ମାଟା ଥିବାରୁ ଆ- ଆମର ଶରୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି। ଆତ୍ମାଟା ନଥିଲେ ଶରୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ହବ କି? ନାଇଁ ତେଣୁ ଆତ୍ମା ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଡେଡ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା ଏଇଟା ବି ଆପଣ କରାଯିବ। କହିଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ଆଗେ ନା ଶରୀର ଆଗେ, କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଇଟା ଥରେ ପଚରା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପ୍ରତି କାହାରି ନଜର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ନାହିଁ। ବା ସେ ଆଜ୍ଞା କଥା ଜାଣି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣି ବି ନାହାନ୍ତି। ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ ଶରୀରଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ କହିବ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶରୀରଟା ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ, ଆତ୍ମା ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଶରୀରଟି ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି। ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର। ଆତ୍ମାକୁ ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିହଉଛି? ଆଉ ସେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ସପୋଜ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ ଧରିବା ପାଇଁ, ତ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଟାଣି ନେଇକି ଖାଲରେ ପକେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି? ଟାଣୁଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଆଡକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଏ 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କି ଇଆଡେ ଟାଣିଲାଣି, ଆଚ୍ଛା। କି ସିଆଡେ ହୁଁ, ହୁଁ। ଟାଣିଲାଣି। ତେଣୁ କୁହାହଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ ସେ ଉଦାହରଣ? କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଭୃଙ୍ଗ ପତଙ୍ଗ, ଯୋଉ ମାଛ କଥା ହଁ କହିଥିଲେ, ପତଙ୍ଗ କଥା ପୁରଙ୍ଗ କହିଥିଲେ। ମାତଙ୍ଗ ପତଙ୍ଗ ଭୃଙ୍ଗ ମୀନ ହତାଇବ ପଞ୍ଚବ ପଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା ପୁରଙ୍ଗ ହରିଣ ଅର୍ଥାତ୍ କଥା କହିଥିଲେ। ହରିଣ, ହାତୀ, ଭ୍ରମର, ଆଜ୍ଞା ମାଛ, ପତଙ୍ଗ। ଆଉ ତେଣୁ ପତଙ୍ଗ କଣ କୁହେ ନା, ଯେଠି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ସେ ସେଠିରେ ଝାସ ଦେଇଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାଛର ତେଣୁକରି ହେଲା, ମାଛର ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଇଏ ଜିହ୍ବା, ଜିଭାର ମାଛ ହଉଛି ଜିହ୍ବା ପାଇଁ। ଆଉ ତେଣୁ ତାର ହରିଣର ହଉଛି ଜିହ୍ବା ଶବ୍ଦ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା ପ୍ରବଳ ଥିବା ପାଇଁ। ହରିଣ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶବ୍ଦ। ସୁନ୍ଦର ସେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ୟୁନିଂ ବାଜିବ, ସେ ହରିଣଟି କଣ କରିବ ନା କାନ ପତେଇକି ଶୁଣିବାରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ସମୟରେ ତାର ସେଇଠି ତାର ତାର ଶିକାରୀ ପତନ। ଆସିକି ଶିକାର କରେ। ଆଉ ହାତୀ କଥା ବୁଝିହଉଛି? କଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ? ହାତୀ ହାତୀଟା ହଉଛି ସ୍ପର୍ଶ। ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ହାତୀକୁ ଧରିବା, ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଇ ହାତୀକୁ ଆଣିକି ରଖାଯାଏ। ଆଉ ସେ ମାଇ ହାତୀର ପ୍ରଲୋଭନରେ ସେ ଆସିବ, ଆଉ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଢା ଖୋଳିଦେବେ, କରାଯିବ। ସେଇ ଆଉ ଗାଡାରେ ସେ ପଡିଲା ପରେ ଗାଢାରେ ଧରା। ଆସିକି ସେ ପଡିଯିବ। ତାପରେ ସେ ମାଇ ହାତୀଟିକୁ ହଟେଇ ନିଆଯିବ, ତାପରେ ସେ ହାତୀକୁ କବ୍ଜା କରିନିଏ। 4ଟା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଥିଲେ?
ଚାରି ଲାଗି ଭ୍ରମର 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 ହଉଛି ଯୋଉଟା କଣ ସେଇଟା ବାସ୍ନା ଯୋଉଟା କି ବାସ୍ନା। ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଁ ସେ ସେଥିରେ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପଦ୍ମ ଶିବ ପାଖୁଡା ଗୁଡା କଣ ହବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର କିରଣ ସେଇ ପଳେଇଗଲେ କଣ ହବ, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଭିତରେ ରହିଯିବ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରିବ। ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର 5ଟା ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରବଳ ରହିଛି। ଏଇ 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ 5ଟା ଘୋଡା ଯିଏ ଯାଆଡେ ଚାଡିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା? ତାକୁ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ସେବାରେ ଭଗବାନ ସେବାରେ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ସବୁ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କାନକୁ ଭଗବାନ କଥାରେ ଶ୍ରବଣ। ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗାମ ଲଗାମ ଦବା ତାଙ୍କୁ। ଘୋଡା ମୁହଁରେ କଣ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ? ଲଗାମ, ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ଲଗାମ ଟାକୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଘିଚିଦବ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। ସେ ଲଗାମ ଟା କଣ? ଏ ଲଗାମ ଲଗାମ ହଉଛି ମନ। ମନଟା ମନଟା ମନକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି? ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧି 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 ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଏଇ ଆତ୍ମା ରୂପକ ରଥି ନିଜର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି ରାସ୍ତା କଡରେ ଗରମ ଗରମ ଜିଲିପି ଛଙ୍କା ହଉଛି, ତାର ମନ କହୁଛି, ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହୁଛି, କହିଛି ଯେ ଜିଲିପି ଖାଇବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ପକେଟରେ ପଇସା ନାହିଁ। ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ମନ କଣ କହୁଛି? ପଇସା ନଥାଉ, ଗୋଟେ ଉଠି ଆଣ, ଖାଇଦେ। ହଁ, ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଉଠି ଆଣିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି କଣ କହୁଛି? ନାଇଁ ନା ଧରା ଧରା ପଡିଯିବ। ପଡିଯିବ। ଧରା ଧରା ପଡିଲେ ପଡିଯିବୁ, ପୁଲିସ ଧରା ପଡିଲେ ଖାଇବା। ମାଡ ଖାଇବୁ, ହୁଁ, ଚୁରରେ ତତେ ପୁଲିସ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ତା ହୁଁ। ମନକୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା, ମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗାମକୁ ଘୋଡା ମାନଙ୍କୁ ଟାଣିବ। ଯେତେ ଯେତେ ମନ କଣ କରିବ? ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେତେ ଯେତେ ମନ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତି ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆସିବ, ସେଇଠୁ ହଟେଇ ଆଣିକି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଆମକୁ ଲଗେଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପଡିବ। ତ ଏ ବେପାର କଣ ନା? ଏହି ବେପାର ହଉଛି, ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ମାୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା। ଆମକୁ ମାୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସଜାଗ ଦେବାକୁ ହବାକୁ ପଡିବ। ପଡିବ, ନହେଲେ କଣ ପଦମ୍ ହବ? ପଦମ୍ ଗୋଟେ କଥା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଜୟ ପଦମ୍ ଗୁରୁ। ପଦମ୍ ଯଦ୍ ବିପଦମ୍ ନ ତେଷାମ୍। ହୁଁ ହୁଁ ନହେଲେ କଣ ହବ? ଭଜନ କରୁନ୍, ସାଧନ କରୁନ୍, ହୁଁ। ମରତେ ମରତେ ଜାନତେ ଜାନତେ ହବ। ନା କେହି କାହାର ମୃତ୍ୟୁର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଧରିକି ବୁଲୁଛେ, ଆଉ 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, 60 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା। ଏବେ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ହବ, ତାପରେ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ହବ, ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବି, କେତେ କଣ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମର ମନ। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଯେ ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷଣ ଆଜି ହେଇଯିବ କାଲି ଉପସ୍ଥିତ। ସେଇଠି ଭାଗବତ କଥା ରାତିରେ ହଉଥିଲା, ଆମର ନାମାଜରେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ସବୁ ଭାବିଥିଲେ ଆମେ ଲଣ୍ଡନ ଯିବୁ, ଯୋଉଟା କି ଫ୍ଲାଇଟ ରେ 2 ମିନିଟ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ଚିନ୍ତା ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାହେଲେ କଣ ହବାକୁ ପଡିବ? ସଜାଗ ହେଇକି ରହିବାକୁ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପଡିବ। ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସତତଂ ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଜାତୁଚିତ। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। କୁହାଯାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବ ତୁମେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ଆମର ତ ମନେ ପଡୁନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଅଫର ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଅ। ଯେମିତି ଗୋପୀ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁ ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାକୁ କାଳ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀ କେତେ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର କରି ଆଖିରେ ପଲକ ବି କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଳି ହଁ, ଦଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲେ। ହଁ, କୋଟି ନେତ୍ର ନାହିଁ ଦିଲ, ସବା ଦିଲ ଦୁଇ, ତାହାତେ ପଲକ ପୁଣି କି ଦେଖିବି ମୁଇଁ। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ସେ। ଯଦି ତ ଏଇଭଳି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ କୋଟି କୋଟି ନେତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା, ଜବାବ ତ ନଦେଲ, ପୁଣି ଦୁଇଟା ଦେଇଛ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ପଲକ ଦେଇଛ। ପଲକ ପଡିଗଲାକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ସ୍ଥିତି।
तो आम खाली आलोचना करिया कथा किंतु आमे କଣ ସେଟା ପ୍ରଭୁ କୋଟି practically ନେତ୍ର ଥିବା ଦେଲ ତାହା ଦେଲ ଦୁଇ ତାପରେ କଣ ସେଟା ତାହା ହିଁ କଣ କୋଟି ସେଟା ନେତ୍ର ନାହିଁ ଦିଲ ସବା ଦିଲ ଦୁଇ ତାହାତେ ପଲକ ପୁଣି କି ଦେଖିବି ମୁଇଁ ଆଚ୍ଛା very good. ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ହଉଛି ବିଷୟ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 35 ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅସଂଶୟଂ ମହାବାହୋ ମନ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହଂ ଚଳମ୍ ଅଭ୍ୟାସେନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟେନ च ଗୃହ୍ୟତେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ମହାବାହୁ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସଂଯତ କରିବା ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ କଠିନ କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବରାବର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ ବଳରେ ଯେଟା ସମ୍ଭବପର କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ପ୍ରପାତ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ମାୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି very good. କରିବାକୁ ପଡିବ ବା କରିଛୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସଜାଗ ହବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଏଟା ସିରିୟସଲି ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟା ହେଇପାରିବ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସମ୍ଭବ ହୁଁ। ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ତେଣୁ ଏଥିରେ ପ୍ରପାତ ପର୍ପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ନବବିଧା ଭକ୍ତି ରହିଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନବୋଧା ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏ ନବଦା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଲା ଶ୍ରବଣଂ ଶ୍ରବଣମ୍ ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ମନରୁ ସବୁ ମଇଳା ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହା ହଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିବ୍ୟ ପନ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ୍ ଭବ ମହାଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପନମ୍ ଶ୍ରେୟ କୌରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣଂ ବିଦ୍ୟା ବଧୂଚି ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡିବ who is a good listener then who is a good speaker ବିଚାର ବିଚାର ବା ସ୍ୱୀକାର ତ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ଶ୍ରବଣର ବିଧି କୁହାଯାଇଥିଲା କାହାଠୁ ଶୁଣିବ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରବଚନ ମାନେ ଆସୁଛି ସେଠୁ ନାଇଁ ନାଇଁ No. ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କଠୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ନିଜ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କଠୁ ଯଦିଓ ହରିକଥା ଅମୃତ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ସର୍ବଚିଷ୍ଟ ପୟଥା ଧାପୟ ବୁଝିହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅବୈଷ୍ଣବ ମୁଖତ କୀର୍ଣ୍ଣା ପୂତଂ ପୂତ ହରିକଥାମୃତମ୍ ଶ୍ରବଣ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବଚିଷ୍ଟ ଯଥାପୟମ୍ ଯଦିଓ ହରିକଥା ଅମୃତ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ ତାର ବିପରୀତ ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ହୁଏତ ଆମକୁ ବହୁତ ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାର କରିଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଅଷ୍ଟ ସେଟା ସାତ୍ଵିକ ଆପଣ ବିକାର ଗୋଟେ କଣ ଆସିବ ଦେହର କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣ ରଞ୍ଜନ ମଞ୍ଜନ କଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବନି ଏହା କେବଳ କର୍ଣ୍ଣରଞ୍ଜନ କରିବ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦବ ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ କିଛି କ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଇସ୍କନ ନହେଲେ ବି ଆଉ ବି ଜଣେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ହଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାଭର୍ସି ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଯୋଉ ରାଉରକେଲାର କିଛି ଭକ୍ତ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ସେପଟେ ବହୁତ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର କଥା ପ୍ରଚାର ହୁଁ ଚାଲିଛି ହୁଁ ମଧୁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜୟପ୍ରତାପ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କଥା ଏବେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ କରନ୍ତୁ କଥା କହୁନି ମୁଁ କହୁଛି କି ମନେକର ଜଣେ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋଟେ ବଡ ବହୁତ ଭଲ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛନ୍ତି ଗୌରଦାସ ଜୀ ମହାରାଜ ସିଏ ବି ଗୌଡୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆସନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କଳା କଲର ତିଲକ ଟା ଲଗାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମାତାଜୀ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣିପାରିବା କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡିକି କେବେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି ଅଭାବ ଅଛି ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଅଭାବ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ଶୁଣତା ସତ ଯଦିଓ କଥା କେହି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଇସ୍କନ ର ହିଁ ଶୁଣିବା ଇସ୍କନରୁ ଶୁଣିବା ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା
ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶୁଣିବା, ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ରଘୁନାଥ ଘର ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଆସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଛତ୍ରରୁ ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ପୁଣି ଅନ୍ତରରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ କଲେ। ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଇଏ ରହିଛି, ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ଏତେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଛତ୍ରରୁ କାହିଁକି ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା, ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରିବ, ଇଏ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଯିଏ ଜାଣିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ। ଯିଏ କହିଲା ପରେ କରନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ମଧ୍ୟମ, ମଧ୍ୟମ ଶିଷ୍ୟ। ଆଉ ଯେ କହିଲା ପରେ କରନ୍ତିନି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧମ ଶିଷ୍ୟ। ଭାଗବତଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯଜାତି ମହାରାଜ ତାଙ୍କର କାମ ବାସନା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ମାଗିଲେ, ତ ଯଦୁ କଣ କଲେ, ମନା କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ମନା କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ପିତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିକି ଜଣେ ଯଦି ପୁତ୍ର କାମ କଲା, ସେ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର। ସେ କହିଲା ପରେ ଯିଏ କଲା, ସେ ହଉଛି ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର। ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର। କହିଲା ପରେ ଯିଏ ନ କଲା, ସେ ହଉଛି ମୂତ୍ର। ସେ ପୁତ୍ର ନିଏ, ସେ ପୁତ୍ର। ମୂତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଜନନୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେଇ ଜନନୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ମୂତ୍ର ଆସୁଛି। ବୀର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୂତ୍ର ନାଳୀରେ ଯାଉଛି। ତ ସେଇଭଳି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କଲେ ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣି ପାରିଲେ। ତ ସେ ଛତ୍ର ଛାଡିକି ଆସିକି କଣ କଲେ ନା, ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡା ହେଇକି ଭିକ୍ଷା କରିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ତାହା ଦେଖିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରି ପୁଣି ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଲେ। କାହିଁକି କଲେ, ଇଏ ହଉଛି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି। ଆସିଲେ କିଏ ଦେଇପାରେ, କିଏ ଦେବ, କିଏ ନଦେବ, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ, ଏଇ ଲୋକଟା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମତେ ଟିକେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଦେବ। ସେ ଯଦି ନଦେଲା, ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଆଠୁ ଶୁଣିବା, ତାଠୁ ଶୁଣିବା, ତାଠୁ ଶୁଣିବା, ଇଏ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ଯେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ରଘୁନାଥ କଣ କଲେ ନା, ପେଜ ନଳାରେ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ଗୁଡା ଯାଏ, ପେଜ ଗୋଳେଇଲା ସମୟରେ ମା ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, କିଛି ପେଜ ସହିତ ଭାତ ବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ କିଛି ପଳେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ଅନ୍ନକୁ ସେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଆଣିକି ନିଜେ ଯଉଥିବା ସେଠି ପାଇଲେ। ତଦ୍ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କଳସୀରେ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଛଡେଇ ଖାଇଲେ। ଆରେ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ପାଉଛ, ମତେ ଦଉନ, ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଇଏ ହଉଛି ବିଷୟ। ମହାପ୍ରଭୁର ଭକ୍ତ ଜନ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ତାହା ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ହନ୍ ଗୌର ଭଗବାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆମକୁ ବୈରାଗ୍ୟ କଥାରେ ଠିକ ଅଛି ନା, ବୈରାଗ୍ୟ କହିଲେ କଣ ନା, ବୈରାଗ୍ୟ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମନକୁ ଦୂରେଇ ନେବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗେଇବାକୁ ବୁଝାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ପୁରା ତ୍ୟାଗ କରିଦବା, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡିଦେଇ ପୁରା ଛାଡିଦବା, କାହା ଆସନରେ ବସିବାନି, କାହା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବାନି, କାହା ପାଣି ବୋଟଲରେ ପାଣି ପିଇବାନି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବହୁତ ଜିନିଷ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଭଲ। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ନିଷ୍ଠାପର ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଲେ ମନରେ ନିଷ୍ଠା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାଟା ମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ, ସେଟା ନିୟମାଗ୍ରହ ହବା କଥା। ନିୟମାଗ୍ରହ ହବା କଥା ନାହିଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟମରେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ପରପଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଉପବାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବା କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ପରପଟରେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ, ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ସେଇଟା କି ପ୍ରଭୁ ଲୋଲୁପ ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟମ ଆଗ୍ରହ, ସେ ଉପଦେଶ ଶ୍ଲୋକର ପରପଟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉପବାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। 16 ନମ୍ବର ପରପଟରେ କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ପରପଟରେ କହିଛନ୍ତି, ନାତ୍ୟସ୍ନସ୍ତୁ ଜଗସ୍ତି ନ କଶ୍ଚିନ ନଚାତି ସ୍ୱପ୍ନଶୀଳ ସେ ଜାଗ୍ରତ ନୈବଚାର୍ଜୁନ। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପରପଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଡକୁ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉପବାସ କରେ, ଯେତିକି ଦରକାର
ତା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅଧିକ ଉପବାସ ବା ଅଧିକ ଭୋଜନ ସେ କରେ ନାହିଁ। ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପୁରା ବେଳେ ବେଳେ ନିର୍ଜଳା କରନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ନିର୍ଜଳା କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋଲ ହେଇଗଲାଣି। ବା ପ୍ରଭୁଜୀ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ତ ପୁରା ଏକାଦଶୀକୁ ନିର୍ଜଳା ବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କଣ ମାନେ କରିବା ସେଇଟା ଯିବ, ଉଚିତ ନା ନୁହେଁ? ହଁ ସେଇଟା ନିଜର ଉଚିତ ଶାରୀର ଉଚିତ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଜର ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କରିକି ଯଦି ତା ପରଦିନ ସେବା ନ କରି ପାରିଲେ, ହଁ, ଲେକ୍ଚର ଗୋଟେ ମାନେ ପରମପୂଜ୍ୟ ନିଜ ରାଧାରମଣ ମହାରାଜ ବଡିକୁ କହୁଥିଲେ, ଦେଖିବେ। ହଁ ଧର ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ନିର୍ଜଳା ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଜଳା ନାଇଁ ତ ସଜଳା କର, ନାଇଁ ତ ସଫଳା କର, କିନ୍ତୁ ତମେ ଇଏ କର ନା, ତମେ ଯୋଉ ଅନୁକଳ୍ପ କରିବା ଏଟା ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ହଁ ଚିନ୍ତା ହୁଁ। କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତ ଅତ୍ୟଧିକ କଣ ଖାଇବା ପ୍ରଭୁଜୀ ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ଅନୁକୂଳ କଣ ମାନେ ପରମପୂଜ୍ୟ କଣ ରାଧାରମଣ ପ୍ରଭୁ? ମହାରାଜ ନିର୍ଜଳା କର ନାଇଁ ତ ସଜଳା କର, ଜଳ ପିଇକି କର, ନାଇଁ ତ ସଫଳା ଫଳ ସହିତ ଫଳ ଆହାର କର, ଖାଇକି କିନ୍ତୁ ଅନୁକଳ୍ପ କରି ଯାଅନି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେ ହଁ, ସାବୁଦାନା ଏଇଟା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖାଇକି କରନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଇଟା ଆଉ ସିଝେଇକି ଖାଇବା ବା ତ ଫ୍ରାଏ ସିଝେଇକି କରିକି ଖାଇବା। ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ ହୁଁ କରି ଖାଇବା, ହୁଁ ଏଗୁଡାକୁ ନ ହୁଁ। କରିବାଟା ରାଇଟ୍। ତେଲ ଏବେ ଗୁଡା ସବୁ ପଡି ବହୁତ ଯାଉଛି, ସେଟା କଣ ମିକ୍ସ ହେଇଛି ଜଣା ପଡୁନି। ହଁ ହଁ। ବା ବାହାରୁ ପାଳୁଅ ମିଶୁ କିଣିକି ଖାଇବା, ପାଳୁଅ ସହିତ ଏବେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଟା ନାଇଁ। ମିଶେଇ ମଇଦା ଦଉଛନ୍ତି। ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ଛାଡିଥିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ ସାବୁଦାନା ସବୁ ଏଇଟା ଭୋଗ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କଣ କରିବେ? ପାଳୁଅରେ ମିଶେଇ ଦେବେ, ଏଇଟା ବଡ ଡେଞ୍ଜର ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ କେମିତି କଣ ହଁ କରିବେ ଯେ? କଣ ପାଳୁଅ କରିବା, ତ କଳି ଆପଣ ଯୁଗ। ପନିରରେ ମିଶା ହେଲାଣି, ପନିର ବି ମନା କରାହଉଛି, କ୍ଷୀର ପନିର ଦହି କେବେ ବି ଆଣିବେନି ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ସେଟା ମାତାଜୀ ସବୁ ହଁ, ପାଳୁଅ ଦହି ନା ପହି ତ ଦହି ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ନା ପାଳୁଅ ମିଳୁଛି, ଭଲ ପାଳୁଅ ଆମର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ। ଠିକ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଟିକେ ଆମେ ମଗେଇଦେବେ ଆଣୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଠୁ, ତାହେଲେ। ସେଇଟା କୋରାପୁଟ ନା କୋଉ ପଟୁ ଆସିଛି, ଭଲ ପାଳୁଅ ଆସିଛି, ମନ୍ଦିରରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ହାଫିଲିଆ କିଲିକିଆ, ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁ ଆଣିପାରିବେ। ଆମର କୋରାପୁଟର ଜଣେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାତାଜୀ ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଆମେ ତ ମାତାଜୀ। ଭାବୁଛୁ ସେଇଟାକୁ, ହୁଁ। ଆମେ କଣ ଭାବିକି ଖାଇ ଦେଇଥିବୁ କେବେ, ମାନେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ତ ଏଇଟା କଣ ଆମକୁ ବି ଫେର ଲାଗିବ ନା, ସେ ଲୋକ ଯେ ମିଶଉଛି ତାର ପାପ ହବ। ହୁଁ। ଯିଏ ମିଶଉଛି ତାର ପାପ ହବ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଜଣେ ମାତା ଅଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ମାତାଜୀ, ଇଭିନିଂ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କୋରାପୁଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୋଟପାଡରେ। ତ ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଳୁଅ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ବି ମାନେ ମଇଦା ମିଶା ହେଲାଣି। କାହିଁକି ନା ତାର ଚିନ୍ତା କର। ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢି ଯାଉଛି, ତ ସେତିକି ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରଭୁଜୀ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସେଟା ଖରାପ ମିକ୍ସ ନା, ଏମିତି କେମିତି ମିଶେଇ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ସବୁଆଡେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସୋରିଷ ଜିରା ମିଳେ କୋରାପୁଟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଯୋଉ ବିକ୍ରି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଟରୁ କିଣି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ମେଳାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର। ସେଇଆ କଣ ହଳଦୀ ସେଇଆ। ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ, କହିବେ? ଝାଡୁ ସବୁ, ଫୁଲ ଝାଡୁ ସବୁ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ହିଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠି ଠିକ ସେଇଆ। ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତ ନିଜର ପରମ୍ପରାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଅନଲାଇନ କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ବୈଭବ, ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ସେତିକିରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ପ୍ରଣାମ। ସନ୍ଦେହ ହୁଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା କି, ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଆଉ କାହାର ଶୁଣିବାନି, ଆମର ଯୋଉ ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବି କାହାର ଶୁଣିବାନି, ମାନେ ସେ ମାନେ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷାଟା ନବା କଥା, ତ ତାଙ୍କ ହୁଁ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ସବୁ ମାନେ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, 7 ଦିନର ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମର ଏଇଠି ହଉଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରେଶ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା କଥା ନୁହେଁ? ନାଇଁ ସେ ତ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଗବତ ହିଁ ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି, ସପୋଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ। ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ, ସେ ଡିଏଭି ବି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ, ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ବି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ, ସେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ସ ବି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ନେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକିନା କ୍ଲାସ କରିବେ, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ, ତ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ବୋଲି କହିବେ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପରଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ ହବ? ନାଇଁ ତ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଏକ୍ଜାମ ସେଇ ଦବାକୁ ସ୍କୁଲରେ ପଡିବ। ହିଁ ଆଡମିସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପରଟା ଇସ୍ୟୁ ହବ। ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଆପଣ ଯୋଉଠି ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ ବି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇପାରିବେ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିବ ସେଇଠି ହିଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ। ଏଇ ହଉଛି ବିଷୟ। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଯଦି ଆମର କିଛି ଅଭାବ ଥାନ୍ତା ବା ଭକ୍ତ ସଂଘର, ସପୋଜ ମନେ କରନ୍ତୁ
ମୁଁ ଅତି ନିହାତି ଗୋଟେ କୋରାପୁଟରେ ବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପୁରା ନିପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ଅଛି ଆଉ ସେଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ ସେଠି କେବଳ ଏଇ ଏମିତି ହରିକଥାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ନେଇପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଫୋନ ଯୋଗୁ ତ ସବୁଆଡେ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ, ମାନେ କହୁଛି ପରା ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ସପୋଜ କୋରାପୁଟରେ ରହିଲେ ବି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସପୋଜ ଆପଣ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ନେଟୱାର୍କର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଠି କେବଳ ଏଇ ସଂସ୍ଥାର ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ସେଠି ଯାଇକିନା କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କେମିତି ନା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ, ପରମହଂସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ହଂସ କଣ କରେ? ହଂସ ଜଳରୁ କ୍ଷୀରକୁ ସେ କଲେକ୍ଟ କରେ। ହଂସ ଯିଏ ରାଜହଂସ ଯିଏ କଣ କରେ? କ୍ଷୀରକୁ ପିଇ ଦିଏ ଆଉ ନୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଛାଡ଼ି। ସେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ରହିବେ। ଯେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଛାଡିଦେବେ। ସେତିକି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଯେତେବେଳେ ହଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଗାଡି ସାହାଯ୍ୟ ଚଲା କରେ। ଶିଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବାଇକ ଚଲା ବା ଗାଡି ଚଲାଟା ଶିଖନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି? ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପୁରା ଆଗରେ ହମ୍ସ ଅଛି କି କଣ, ଗାଡି ଆସୁଛି କି କଣ ଦେଖିକି ଚଲାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି ତ ଗୋଟେ କାନରେ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ହଁ ଆରାମସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ତ ସେମିତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହବାକୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ପଡିବ। ଆମକୁ ଯେମିତି ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ମାନେ ଆମର ସେତିକି ମାନେ ଆମେ ସେତେ ଲେଭେଲର ନୁହଁ, ମାୟାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଭୟ ଶୁଣିକି କାଳେ ସର୍ବର। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଯିବା। ହଁ, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରାହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନା କରାହଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ମାୟାବାଦୀ ଆପଣ ତ ପୁରା ପୁରା ମନା, ମାନେ କେତେ କେତେ ରାତି ତାଙ୍କୁ ରାତି ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ସେମାନେ ବି ଶୁଣିକି ଗୌଡୀୟ ତାଙ୍କରି ପରମ୍ପରା କଥା ସେ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ କରିଦେବେ। ହଁ ହରି ହରି ବୋଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ବିଷୟ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେତେ ବଢିବା ଦୂର ପ୍ରଭୁଜୀ। ସମ୍ଭବ, ହଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆମେ ସେଟା ଆଭଏଡ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯାଅ ଭାଗବତ ପଢ ବୈଷ୍ଣବରେ ସ୍ଥାନେ ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ। ଚୈତନ୍ୟର ସଙ୍ଗୀ ଗଣେ ନିତ୍ୟ କର ସଙ୍ଗ, ତବି ତୁମି ଜାନିବ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତରଙ୍ଗ। ତରଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମାୟାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି। ମାୟାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଭୟ ସର୍ବନାଶ। ଠିକ ଅଛି, ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 36। ଅସଂଯତତ୍ମନାଂ ଯୋଗ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ ଇତି ମେ ମତିଃ ବସ୍ୟାତ୍ମନା ତୁ ଯତତା ସତ୍ୟ ମୁପାୟତଃ। ଯାହାର ମନ ଅସଂଯତ ତା ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ସାଧନା ବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମନ ସଂଯତ ସେ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ସାଧନା କରେ ଏବଂ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଏ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ବା ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଏହା ମୋର ଅଭିମତ। ଇଏ ହଉଛି ବିଷୟ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ମନ ସଂଯତ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ଇଜି। ନହେଲେ କଣ ହବ ନା ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟଟା ହଉଛି ଖଣ୍ଡାଧାରର ସଦୃଶ ହେଇଯିବ। କାହା ପାଇଁ? ନା ଯେମାନଙ୍କର ମନ ଅସଂଯତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନ ସଂଯତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମଦାସ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମଦାସ ପ୍ରଭୁଜୀ, ନ୍ୟାସନାଲ। ପ୍ରେମଦାସ ପ୍ରଭୁଜୀ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ ହେବେ କି? ଶୁଭୁନି ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ହଁ। ହୁଁ, ଠିକ ଭଏସ ରିସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହାର ମନ ସଂଯତ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପରି। ନ ସ୍ଖଳେତ୍ ନ ପତେତ୍ ଇହ। ଆଖି ବୁଜିକି ଦୌଡ଼ିଲେ ବି ତାର ସ୍ଖଳନ ହବନି କି ପତନ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କହୁଥିଲେ ତ ଆଜି କ୍ଲାସରେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହରି ପ୍ରଭୁ କାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ମଝିରେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା। ଆସିଥିଲେ, ହାତ ଉଠେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଇଏ ହଉଛି ବିଷୟ। ତେଣୁ ମନକୁ ଆମକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନଟା କିଭଳି ସଂଯତ ହବ? ନା କୃଷ୍ଣ ଆସ୍ୱାଦିତ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଶମିତ ହବ, ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ ମନ ପ୍ରଶମିତ ହବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଜିହ୍ୱା ଆଉ ଉଦର ଆଉ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜିହ୍ୱାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ
कंट्रोल ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ कंट्रोल କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜିହ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ कंट्रोल କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଜିହ୍ୱାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା कृष्ण प्रसाद तार मध्य जिह्वा अति लोभ सुदुर्मति ताके यथा कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय परिवारे जिह्वा जय जिह्वा को जय करिया ପାଇଁ भगवान कौन कले ना कृष्ण प्रसाद दिल भाई से अन्नामृत पा राधा कृष्णर गुण गाओ भगवान कर नाम रूप लीला गुण गान कथा रे जिह्वा को नियोजित कर एई भली भाबरे करबा द्वारा धीरे धीरे कौन हम ना मन धीरे धीरे कंट्रोल हो। अर्जुन वाच अजति श्रद्धा अपेत जगत चलति मानस प्राप्य जग संसिद्धि कांगति कृष्ण गच्छति। अर्जुन कहिले जो योगी प्रथमे जग साधना पथरे गति करथाय अर्थात प्रथमे खूब श्रद्धा सहकारे जग साधनार रत होइताय किंतु परे विशेष चेष्टा आउ करे नहीं से परवर्ती समय पार्थिव मनोवृत्ति जोगु जोग पृष्ठरु भ्रष्ट हो जाए एवं एथिपाई जोगरे सिद्धि बा पूर्णता लाभ करि पारे नहीं तले तार की गति हुए अर्जुन प्रश्न पचारुचंती। एई भक्ति राज्य भी मध्य देखा जाए जड़े जड़े आसिक जदि भक्ति आचरण करुचंती आउ पूर्णता प्राप्ति करि पारले नाही तार ताले कोन गति हुए बा जोग भी जे माने धर करुचंती यदि सेई समाधि स्तर को से माने प्राप्त न होई पारंती तार जो स्टेप गुड़ा दिखाई दिला प्रथमे आसन प्राणायाम जम नियम हाँ प्रथमे जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि समाधि टारे यदि समाधि रे से पहुंचे ताले से भगवान कर सेई रूप को से परमात्मा रूप को अंतर रे ध्यान करे बा तांको दर्शन करि पारे सेतेबेले तार दर्शन करिवो सेतेबेले तार ब्रह्म निर्वाण बा मुक्ति होइताय किंतु से स्तर रे यदि न पहुंची पारी कि ए जो स्टेप रहिछि ध्यान रे यदि तार मनटा हटिगला बा ध्यान रु से पतन हो गला ताहले तार कौन गति हब बोली अर्जुन एठारे प्रश्न करुचंती। कच्छिन्न भय विभ्रष्ट छिन्न भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पति हे महाबाहु कृष्ण ए प्रकार व्यक्ति जगप्रत्रु भ्रष्ट होई कौनसी स्थान रे स्थान न पाई एक छिन्न मेघ भरी कौन नष्ट हो जाए नहीं कि जमती आम आकाश रे देखुचे मेघ गुड़ाक कौन होची मेघ गुड़िक केबे केबे अत्यधिक छिन्न ହେଇଯାଏ। हाँ पवन क्षेत्र रे बहेकी पवन स्वतरे इाड़े साड़े भासी जाती किंतु से भलिया कौन से छिन्न मेघ भलिया कौन भ्रष्ट हो जाती कि ना प्रभु जी आउ ताले तार कौन गति हुए एतस्मे संशय कृष्ण चेतुर्महर्ष शेषतः त्वदन्य संशय स्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण ए मोर संदेह रही एवं एहाको संपूर्ण रूपे दूर करने निमित्त मु आपन को अनुरोध करुची आपण को व्यतीत आउ काहाकू मु देखु नाही जे कि मोर ए संदेह को दूर करि परिबे। ए प्रश्नर मते उत्तर दियंतु कौन प्रश्न पचारले अर्जुन जदि जने पथभ्रष्ट ହେଇଗଲା भक्ति मार्ग रे पुणी तार कौन हब तार फल कौन श्लोक नंबर 40 और श्री भगवान वाच पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान कहिले हे पुत्र जो जोगी मंगलमय कर्म रे नियुक्त से केबे हेले इह जगत रे किंबा पर जगत रे ध्वंस हुए नाही। हे प्रिय बंधु जे भल भाव रे भल कार्य करे तार कदापि अमंगल हुए तो ये जो प्रश्न पचारे आम कौन उत्तर दे परिबा कौन उदाहरण प्रभु जी रही को प्रश्नटा माने नेक्स्ट जन्म रे केमती हबो जदि तार ये हे जिवो ताले से प्रभु जी नेक्स्ट तार जन्म रे पुणी एग्जांपल गोटे भक्त परिवार रे जन्म हबो नले संभ्रांत हाँ परिवार रे जन्म हबो पुणी जोठी छाडी थिबो पुणी सेठू स्टार्ट करिवो भक्ति। प्रभु जी तार महाप्रभु एग्जांपल आमे देई परिबा अजामिलंकर से स्टार्टिंग जीवन रे तांको जेतु ब्राह्मण परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले से भक्ति विषय सब जानिथिले टिके अधि भक्ति भी करथिले पछरे जेतेबेले पथभ्रष्ट हेले भी जेहेतु से पूर्व स्वीकृति तांकर थिला पुणी से फेरी पाइले नारायण नाम नेले से किछि भी हला जड़ भरत भी प्रभु जी नेक्स्ट जन्म रे पुणी जोठू सेटा बढ़िया उदाहरण भी हबो उदाहरण दे परिबा प्रहलाद महाराज को कथा भी उदाहरण दे परिबा मातृ गर्भ रे से भक्ति को
ପ୍ରଚଳନ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବି କରିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଭଗବାନ କଣ କହିଛନ୍ତି? ନେହା ବିକ୍ରମନା ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମପି ଅସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତ ଭୟାତ୍। ମହାନ ମହାନ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କେତେବେଳେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 41। ତାର କଣ ଗତି ହୁଏ? 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ପାପ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କୃତାଂ ଲୋକାମ୍ ଉସିତା ଶାଶ୍ୱତୀ ସମାଃ ଶ୍ରୀମତାଙ୍ଗେ ହେ ଜଗଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଭିଜାୟତେ। ଜଗଭ୍ରଷ୍ଟ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ମାନଙ୍କ ଲୋକରେ ବାସ କରି ସେଠାରେ ନାନା ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗତି କଣ ହୁଏ? ନା ଉନ୍ନତ କୂଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ ମିଳେ, ଯାହାକି ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ପରପଟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଥବା ଏଇଠି ଯୋଗୀ ନାମେ। ମତେ ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ହଁ ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ମତେ ଗୋଟେ ବାର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମନକୁ ଆସେ, ଯୋଉ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ର ଯୋଉ ଓନର ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କଣ ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଇଥିବେ ନା? ଏମାନେ ଆଗରୁ ହଁ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ। ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ରହିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରବଳ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ରହିଥିବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଧନାଢ୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତ ଏବେ ହେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯେତିକି ହବା କଥା। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ତ ଲାଇଫ ସମସ୍ତେ ବେକାର କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲା ପୁରା। ଚେତନଶୀଳ ହେବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପୁଅ କଣ ଡକ୍ଟର ହଉଛି? ନାଇଁ, ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ଥିଓରିଟା ହେଲାନି କି, ଯୋଉଠୁ ଛାଡିଥିବ ସେ ସେତିକିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଲାଇଫ ନା, ତ ଭଗବାନ ସ୍ପଏଲ କାହାର? ହେଇଗଲା ଧନୀ। ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ, ତାପରେ କହିବେ ଆଗକୁ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନୀ ପରିବାରରେ ସିନା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ, ଭଗବାନ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ କଣ? ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ କଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ହେଲାନି ଗୋଟେ କରଡ଼ପତି ବନ୍ଧୁ? କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଅଛି ହଁ, କେବେ କରଡ଼ପତି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ। କୁନ୍ତି ଦେବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କଲେ? ତ୍ୱାମ ଅକିଞ୍ଚନ ଗୋଚରମ୍ ନମ ଅକିଞ୍ଚନ ବିତ୍ତାୟ ନିବୃତ ଗୁଣବୃତ୍ତାୟ ଆତ୍ମାରାମାଶ୍ଚ ଶାନ୍ତାୟ କୈବଲ୍ୟ ପତାୟ ନମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହାର? ନମ ଅକିଞ୍ଚନ ବିତ୍ତାୟ। ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ହଁ, ଅକିଞ୍ଚନ। ଯିଏ ଭଜନ କଲା, ଯେଇ ଭଜେ ସେଇ ବଡ ଅଭକ୍ତ ହୀନ ଛାର, ହରି ଭଜନେ ନାହିଁ ଜାତି କୁଳାଦି ବିଚାର। ସେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ହଉ କି ଧନିକ ପରିବାରରେ ହଉ କି ଗରିବ ପରିବାର ହଉ, ଏଥିରେ କିଛି ଯା ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଇ ଭଜନ କଲା, ଯିଏ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିକି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁହଁ ଫେରେଇଲା, କୁହାଉଛି ନା ପରମାତ୍ମା ଆଉ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ବସିଥିବା ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ। ଗୋଟିଏ ଫଳ ଚାଖୁଛି, ସଦୃଶ। ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସାକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ତାର ବନ୍ଧୁ ପକ୍ଷୀ ଆଡକୁ ମୁହଁ ଫେରେଇବ, ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମା ବା ଭଗବାନ ତାର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଯଦି ନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ରହିଛି କଣ, ଅଣୁସ୍ୱାଧୀନର ଅପବ୍ୟବହାର କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜୀବର ଯୋଉ ପାପ କର୍ମ ବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ, ତାର ଫଳ ଭାଗୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଜୀବ ତାର ନିଜେ ଦାୟୀ। ଅଥବା ଯୋଗୀ ନାମେ ବକୁଳେ ଭବତିଥି ମତା ଏତଦ୍ଧି ଦୁର୍ଲଭତରଂ ଲୋକେ ଜନ୍ମ ଯଦି ଦୃଶ୍ୟମ୍। ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ଖୁବ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଏ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଏକ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ। ୟାର ପରପଟ ଗୋଟେ ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ। हरे कृष्ण प्रभु जी। भावार्थ जोगी परिवार रे जो जोगी गण खूब ज्ञानी सेमानकर परिवार रे जन्म को एठारे प्रशंसा करा जाउछि, कारण ए प्रकार परिवार रे जन्म ग्रहण करिथिबा पिला शैशव कालरू आध्यात्मिक प्रेरणा लाभ करे। विशेषकर आचार्य व गोस्वामी परिवार यह घटे। ए परिवार लोके साधारणतः अत्यंत ज्ञानी एवं सेमाने उत्तम तालीम पाइथांती, फଳରେ सेमाने गुरु हंती। भारत वर्षर ए प्रकार आचार्य परिवार अनेक अच्छी, किंतु आजिकाली
ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ଅଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବାର କେତେକ ଅଛି ଯେ କି ଯୋଗୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଅଟେ। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆମର 2 ଜଣ ଯାକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ମହାରାଜ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଉଭୟ ଶୈଶବ କାଳରୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ତାଲିମ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଦୁହେଁ ଯୋଗ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ୱାଜ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଏହା ଥିଲା ଦୈବ ଯୋଗ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଠି ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ତାଙ୍କର ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଦେବ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମେ କଣ ହେଲା ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲେ, ଗୁରୁ ହେଇପାରିଲେ। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର। ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର, ଶିଳ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଶିଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଭକ୍ତି କରିବେ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯଦି କେବଳ ଯେ ଧନାଢ୍ୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିବ ତା ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ତାଲିମଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଆମେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ, ଏହା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗୌରମୋହନ ଦେ, ତାଙ୍କର ପିତା ଗୌରମୋହନ ଦେ ଆଉ ମାତା ରଜନୀ ଦେବୀ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ମାତା ରଜନୀ ଦେବୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ ବାରିଷ୍ଟର ହବ, ବଡ ଜଜ୍ ହବ, କଲେକ୍ଟର ହବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୌରମୋହନ ଦେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହବ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ବିଷୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଦୈବ ଯୋଗ। ଦୈବ ଯୋଗରେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ବି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଥିଲି, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ଯୋଗ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଗୁରୁ ହେଇପାରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ପରବର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଇପାରିଥିଲି। ଗୁରୁ ମାନେ ସେଇମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ଠିକ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ବା ତାଲିମ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏଠାରେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉ ଯୋଗ ବିଧି ମାନେ ବାଇ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ ଗଡ, ଏଇ ମିନିଂ ଟା ସେଇଟା ନା, ବାଇ ଦ ଗ୍ରେସ୍। ହଁ, ବାଇ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ ଗଡ, ଡିଭାଇନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ବୁଝିଯାଉଛି, ଏ ହଉଛି ବିଷୟ। ତେଣୁ ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ କଣ ଆମ୍ବାନୀ ଘରର ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି କୋଉମାନେ କରିବେ, ବା କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହଉଛନ୍ତି ନମ ଅକିଞ୍ଚନ ବିତ୍ତାୟ ନିବୃତ୍ତ ଗୁଣ ବୃତ୍ତାୟ। ବୁଝିପାରୁଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଅମାନି ଗୁରୁ ତ ଏଇ ଆମର ଝିଅରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ପଇସା ନଉଛି, ତ ସେ କେମିତି ଭକ୍ତ ହେଲା? ଯେ ଏ ଯୁଗରେ ବେଶୀ ପାପି ହେବ ସେମାନେ ଧନୀ ହେଇପାରିବେ। ମାନେ କାହାର ପଇସା ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଇଟା ଛଡେଇବା, ତ ବିଜନେସ ନା, ସେଇଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ନେବା ନି ବୁଝିଲେ। ବିଜନେସ କରୁଛି। ଏଇଟା ବିଗ୍ରହ ନାଇଁ, ହେଲା ନା ସେଗୁଡା ଆମେ ଠକ ଆଲୋଚନା ବୁଝିଲେ। କରିବାନି, ସେଗୁଡା ଆମ କୋର୍ସର ବହିର୍ଭୂତ କଥା। ଆମେ ଏତିକି ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସିଏ କଣ ମାନେ ଛିନ୍ନ ମେଘର ପଥ ମାନେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରେଇଦବ ନା ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ୟାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ କି ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲେ ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ? ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ପ୍ରଭୁଜୀ। 43।
श्लोक नंबर 43 तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वते हिकम जतते च तत्त भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन ए प्रभु जी प्रकार जन प्रभु जी ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁ जी ମୁଁ ସେଇଟା କହିନଥିଲି କି ସେମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଭକ୍ତ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ମୋର ଡର ଲାଗୁଛି କହିଲେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବହୁତ ନାଇଁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତିନି ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଥିଲା କି ମାନେ ଯେତେ ପରିମାଣର ଅକିଞ୍ଚନ ମାନେ ଯେମିତି କି ବହୁତ ବଡ ଲେଭେଲର କଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଭିତରକୁ କରୁ ବି ଥିବେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେଟା ଯେ ଖାଲି ମାଲି ତିଲକ ପିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ହେବେ ତା ନୁହେଁ ସେମାନେ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ସୁକୃତି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ବଡ ଧନୀ ହେଇପାରନ୍ତେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରଭୁଜୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ନୁହେଁ। हे कुरुनंदन କୁରୁବଂଶର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ନେଇ ଯେ ପୁଣି ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଏ ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲାମାନେ ବି ଆଜିକା ଡେଟରେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କାହା ନାଁ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ ତା ମାନେ ଭକ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କି ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଆମର ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ତାଲିମ ଦେବା ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ସେବା ସେଇଭଳିଆ ସ୍ନେହ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରେମ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେୟା କରୁଛେ କି? ଯଦି ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା କଥା ତାକୁ ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ 5 ବର୍ଷରୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ପଠେଇଦବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଠଉଛେ କୋଉଠିକି? ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଜାଣିଲେ ଆ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲକୁ ପଠଉଛି କେତେ ପ୍ରଭୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲକୁ ପଠଉଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କାହାରି କେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଇଂଲିଶ ବାବଦରେ ମିଡିୟମ କଣ ସ୍କୁଲରେ କରୁଛେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବତୀୟ ତାଲିମ ଦେବା ଦରକାର ଯଦି ବି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠଉଛେ କିନ୍ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆରତି କରିବା କେମିତି ଜପ କରିବା ସକାଳେ ସାଇଟେସନ କରିବା ତୁଳସୀ ଆରତି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ବା ଗୁରୁ ପୂଜା କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖେଇବା ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା ଦରକାର ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭ୍ୟାଲୁ ଏଜୁକେସନ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଇସ୍କନରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଯୋଗଦାନ କରେଇବା ହଁ ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆଦି ବ୍ରତ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଆଦି ବ୍ରତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେଇବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ଵ ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 44 ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସେନ ତନୈବ ह्यतेभ्यः ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସେନ ତେନୈବ ह्रियते ह्यवशोऽपि स ଜିଜ୍ଞାସୁରପି ଯୋଗ୍ୟସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାତି ବର୍ତ୍ତତେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାର ସାଧକର ବା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଥିଲା ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ଜନ୍ମରେ ସ୍ଵତଃ ଯୋଗ ସାଧନା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେ ଏଗୁଡିକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଗୁଡିକ ବେଳେ ବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜିଜ୍ଞାସୁ ବା ଯୋଗୀ ଯିଏକି ଯୋଗ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ସର୍ବଦା ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ କରଣୀୟ ବ୍ରତ ବିଧିର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କଣ ହୁଏ ନା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆମକୁ ଭକ୍ତିରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନିଅନ୍ତି ସେ ପିଲା ନ ଚାହିଁଲେ ବି
ତା ବାପା ମା କଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି, ସେ ଛୁଆ ଚାହୁଁନଥିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମା ବି ଯାଏ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ସଣ୍ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପୁଅ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବ, ତାର କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ, ସେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ଯାଏ ସେ ଇସ୍କନ ସେଣ୍ଟରରେ କଣ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ, ଚରଣାମୃତ ପାଇବ, କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗଦାନ କରିବ, ହରିକଥାରେ ବସିବ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ନିର୍ବାଧା ତାର କଣ ହୁଏ, ନ ଚାହିଁଲେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ ତାର ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଯୋଗୀ, ସେମାନେ ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଦିଆହେଇଥିବା ବ୍ରତବିଧି ବିଧାନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ସକଳ ବିଷୟରେ ଭାଣ୍ଡ, ଅମୃତ ବଲିଆ ଯେବା ଖାଏ, କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରେ ନାନା ଯୋନି ସଦା ଫିରେ, ତାର ଜନ୍ମ ଅଧପାତେ ଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଯୋଗୀ, ତ ସେମାନେ ଏଇ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଯୋଗୀମାନେ କିପରି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆହେଇଛି। ଅହବତ ସପଚ ଗୌରିୟାନ୍ ଜଜ୍ଜୁଭାଗ୍ରେ ନାମ ତୁଭ୍ୟମ୍ ते पुस्तपस्तु जुहुबुस्नुआर्या ब्रह्मानुचरणाम गृणंती जेते। अर्थात हे भगवान, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚଣ୍ଡାଳ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଖୁବ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କୀର୍ତ୍ତନକାରୀଗଣ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ରତବିଧି ଆଦି ଆଚରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ଏତେ ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ହରିନାମ କରିବା ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମ ବ୍ରତବିଧି ଆଦି ସମାପନ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦାହରଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର କଣ କୂଳରେ ଥିଲେ, ମୁସଲମାନ। ମୁସଲମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମୁସଲମାନ କୂଳରେ ଥାଇକି ବି ସେ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରହିଛି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଯାଣ ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିକି ହରିନାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଧି ନିଜେ ସମାଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ସମାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ବସିକି ନାମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଖୋସୁଥିଲେ, ବଉଳ ଗଛର ବଉଳ ଦାନ୍ତ କାଠି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଖରା ହଉଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଏଇ ଦାନ୍ତ କାଠିଟାକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଗଛ ଏତେ ବଡ ସିଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷରେ ବକୁଳ ଆଜି ହେଇଛି। ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ହେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ବିଷୟ। ତେଣୁ ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯେତେ ଆମେ ସେଇଟା କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମାବଧି ନ ଭବେତ୍ ଗ୍ରାହ୍ୟମେନ୍ଦ୍ରୈ ସେବାନ୍ମୁଖୈ ଜିହ୍ୱାଦୌ ସ୍ୱୟଂ ଯା। ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ହରିଦାସ ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୈନିକ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଜପ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ବଡ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଟିକିଏ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଇଥିଲେ। ସତତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାରୁ ସୂଚିତ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ନାମରେ କଥିତ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମସ୍ତ ବ୍ରତବିଧି ବିଧି ପାଳନ ସେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାହା ହୋଇନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ କଦାପି ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚେତନା ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ରତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରଙ୍କ କଥା। ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କଣ କରୁଥିଲେ,
ଓଲଟା ଓଲଟା ମରା ମରା କହୁଥିଲେ। ମରା ମରା ଜପ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ପାପର ଭାରା ଏତେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ରାମ ନାମ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରପାତ ଗୋଟେ କୋଟେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିବେ, ଆଉ ସେ ତାକୁ କହିବେ ଚାଣ୍ଟ ଚାଣ୍ଟ, ସେ କହିବେ କ୍ୟାନଟ କ୍ୟାନଟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବେ ଚାଣ୍ଟ ଚାଣ୍ଟ, ତୁମେ ଜପ କରୁଛ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, କଣ ନା କ୍ୟାନଟ କ୍ୟାନଟ। ତାର ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି, ତୁମେ ଟିକେ ହରିନାମ କର, ସେ କହିବ ଆମେ ଏତେ କଥା ବୋଲତେ ପାରବ না। ସବୁ କଥା କହିବ, ତୁମେ ଟିକେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହ, ସେ କହିବ ଆମେ ଏତେ କଥା ବୋଲତେ ପାରବ না। ଏତେ ବଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବ, ଆମେ ଏତେ କଥା ବୋଲତେ ପାରବ না, କିନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସର୍ଟଲି କହିବାକୁ କହିଲେ ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିବନି, କହିବ ଆମେ ଏତେ କଥା ବୋଲତେ ପାରବ না। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ବିଷୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହରିନାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ ନାହିଁ। ଯେମାନେ ଅତି ସୁକୃତିବାନ, ଯେଇ ଭଜେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ହରି ନା କଣ, যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। ଚତୁର। হরি নাম কৃষ্ণ নাম বড়াই মধুর, যেই জন ভজে কৃষ্ণ ଯେ সে ନାମ ବଡ ସେ ଚତୁର। ସେ ବଡ ଚତୁର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ କ୍ଲେଭର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବା ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଅତି ସୁକୃତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଭକ୍ତି ପଥରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛି? ତାର ଯେତିକି ସୁକୃତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ, ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପଥ ସୁଗମ ଦେଖାଯିବ, ବା ତାକୁ ସେଇ ପଥ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହବ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 45। प्रयत्नाद जतमानस्तु जोगी संसुद केळविसः अनेक जन्म संसिद्धि सततो जाति पराम गतिम। किंतु ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଖୁବ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଯଜ୍ଞାଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ସେ ପରମ ଗତିକୁ ଲାଭ କରେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ସ୍ୱୀକୃତ କରାଯାଇଛି, ଯେଶାନ୍ତ ଗତ ପାପଂ ଜନାନାଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣାଂ ତେଦନ୍ଦ ବହମିର୍ଭୁକ୍ତା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଦୃଢ଼ଭକ୍ତା। ସେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ମତେ ଦୃଢ଼ତାର ଭଜନ କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୋହମାୟା ବା ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବରୁ ଯେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ତାର ଭଜନ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଲେ ବି କଣ କରିବ, କିଛି ଦିନ ଭଜନ କରିବ, ତାପରେ କହିବ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ହଉଛି ପିତା, ଭକ୍ତିଟା ହଉଛି ପିତା, ଟେଷ୍ଟ ପାଇବନି ସେ କିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ ନ ହେଇଛି ବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଉଦୟ ନ ହେଇଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 46। तपस्वीप्यधिक योगी ज्ञानी भिप्यमतोऽधिक कर्मस्याभ्यधिक योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्वी अपेक्षा जोगी बड़, ज्ञानी अपेक्षा मध्य जोगी बड़ ଏବଂ କର୍ମୀ ସକାମ କର୍ମୀ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ବଡ଼। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହୁଅ। କି ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ? ତପସ୍ୱୀ ଠାରୁ ବି ଯୋଗୀ ବଡ଼। ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ, ଭକ୍ତି ये ଯୋଗୀ। भक्ति जगह अच्छी। ଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ କଣ କହିଥିଲା? ଯୁକ୍ତ ହେବା। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା? ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ଧ୍ୟାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ନତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ନା ନାଇଁ? ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା, ବିଷ୍ଣୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଏହି ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ବା ପରୋକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଂସିଦ୍ଧି ହରିତୋଷଣମ, ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଅଥ ପୁମ୍ଭି ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିଭାଗ ସହ, ତାପରେ କଣ? ସଂସିଦ୍ଧି ହରିତୋଷଣ, ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା
ये होची ये जो वर्ण एवं आश्रम जो भित्तिते जो कर्म रहिला ये होची तार मुख्य उद्देश्य। श्लोक नंबर 47 ताले की भली भाबरे जोगी हबा आमे परपटरे पढंतु जणे आमे जतेबेले जोग कथा कहूचे सेतेबेले बुझिबाकू हेबो जे हमर चेतना को परम सत्य भगवान को सह संयुक्त करबा कथा ही कुहाउची। किंतु विभिन्न साधक विभिन्न नाम रे नामित करछन्ती जतेबेले जोग साधना जोग संगम रे परिवेशित हुए याकू कर्मयोग कुहाଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଜ୍ଞାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଉଛି କଣ ନା ଯୋଗୀ ନାମପି ସର୍ବେଷାଂ ମତଗତେ ନାନ୍ତରାତ୍ମନାଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଭଜତେ ଯୋ ମାଂ ସମେ ତମ ମତାଃ। ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସେବା କରି ମୋର ପୂଜା କରେ ସେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ଯୋଗରେ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ କିଏ? ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ହେଉଛି ଯେ ପୁରା ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଯୋଗୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏଠାରେ ଭଜତେ ଶବ୍ଦ ବଡ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭଜତେ ଅର୍ଥାତ ଭଜ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ସେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ worship ଆମେ ମାନେ ଏହି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। worship ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂଜା କରିବା ବା ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ପୂଜା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ ନା ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେବା କରିବା କଥା କେବଳ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ୱେଲକମ କରିବା ସେଟା କଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା? ନା ପ୍ରଭୁଜୀ। ତ ପୂଜା ଶବ୍ଦ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିବ। ଜଣେ ଏକ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ନପାରେ ବା ଅବମାନନା କରିପାରେ ଏବଂ ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଅଭଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବା ସେବା କରିବା ସେ ଅବମାନନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେପରି କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଘୃଣା କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ନ କଲେ କଣ ହବ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରୁ ସେ ପତନ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ଏଇଭଳି ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇଅଛି ଜୟସାଂ ପୁରୁଷଂ ସାକ୍ଷାତ ଆତ୍ମ ପ୍ରଭମମ୍ ଈଶ୍ୱରଂ ନ ଭଜନ୍ତବ ଜାନାନ୍ତି ତାନାତ୍ ଭ୍ରଷ୍ଟା ପତ୍ୟନ୍ତି ଅଧ। ଅର୍ଥାତ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବର ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ସେ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରୁ ଅଧପତିତ। ତେଣୁ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ କଣ? ନିତ୍ୟ ଦାସ। ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ସ୍ୱାଭାବିକ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ନିତ୍ୟ ଦାସ ହେଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ତାର ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଟା ନ କରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରୁ ବି ମଧ୍ୟ ସିଏ ପତନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛେ କଣ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ନିଜର ସ୍ଥିତିର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା। ଆମର ଯଦି ଏଇ ସ୍ଥିତିର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନ କରିକି ଅଧପତନ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ପ୍ରତି ଭଳି ଯେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ ପଶୁ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ତ ଏଇ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଚାଣ୍ଡ କରିକି। ଯସ୍ୟ ଦେବେ ପରାଭକ୍ତି ତଥା ଦେବେ ତଥା ଗୁରୁ ତସ୍ୟ ଦେହତୁ ପ୍ରକାଶ।
ତ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ତମକୁ ଏଇ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତୁମର ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧଟା କିଏ ଯୋଡ଼ିବେ? ଏଇଭଳି ଭକ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଯେଭଳି ଭକ୍ତି ସାଧୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ଯଦି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ହୁଏ, ଯସ୍ୟା ଦେବେ ପରା ଭକ୍ତିର୍ ଯଥା ଦେବେ ତଥା ଗୁରୁ। ତ ସେଇଟା କଥିତା ହି ଅର୍ଥା ପ୍ରକାଶନ୍ତେ ମହାତ୍ମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଭଗବାନ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେହି ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତଃ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଅସ୍ୟ ଭଜନ, ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଭଗବାନ, ଆମର ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ନାହିଁ ଯେ କଣ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମ ନିବନର ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ବୁଝିଯାଉଛି? ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସେବକ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସେବ୍ୟ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହଉଛି ସମାନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଂ ବିଜାନିୟାତ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି, ଯେଭଳି ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବା, ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ଯଦି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କରିବା ବା ସେଇଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସେଇଭଳି ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବେଦ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଏହିଭଳି ସେବା କଲେ ଇହ ଜନ୍ମରେ ହେଉ ବା ପର ଜନ୍ମରେ ହେଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଲାଭ ପାଇବାର କାମନା ନ ରଖି ସେବା କରିବା ହିଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏପରି କାମନା ରହିତ ହେଲେ ତାହା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ନୈଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ସମସ୍ତ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତିମ ସ୍ତର ଅଟେ। ତେଣୁ ଉପରେ କୁହାଗଲା ଯାହା ସବୁ କୁହାଗଲା ତାହା ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଅବଲମ୍ବନର କେତେକ ପନ୍ଥା ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର ଶୀର୍ଷକ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ କଥାକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ପ୍ରସନ୍ନ ହରିପ୍ରଭୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଏନ୍ କରିବେ କହୁଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଏମଆଇ ଅଛି ନା ପ୍ରଭୁ जी ଅଛନ୍ତି କି? हरे कृष्ण प्रभु, ए मायापुर इंस्टीट्यूट टा काହାର? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण। समस्त को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण समस्त नमस्कार। समस्त सुस्थ अछंती तो? आज्ञा आज्ञा सुखी। वर्तमान कलिजुग रे ए भौतिक शरीर सुस्थ न रहे भजन करिया बहुत कष्ट। तेणुकरी जदियो शरीरटा भौतिक किंतु सेटा सुस्थ रहा दरकार सब भक्त माने। सेटा प्रभुपाद मते कहउछन्ती फास्ट माने चैंटिंग देन हेल्थ देन सेवा। हेल्थ से असुस्थ रहा सेवा केमते? हेल्थ सुस्थ रखिया ପାଇଁ टाइम रे सोइबा, टाइम रे उठिबा, टाइम रे मंदिर से भक्त माने केमते सब एते सुस्थ रहउछन, टाइम मेंटेन हो। प्रसाद से जत भोक लागला खाली ना, टाइम माने टाइम। हो ठीक है, हम सब से जे ना आगु जिया। तो आमे बहुत बहुत धन्यवाद दउछ वर्तमान मायापुर इंस्टीट्यूट तरफ श्रीपाद अद्वैत आचार्य दास प्रभु को बहुत सुंदर भाव रे ताकर भक्ति जीवन अनुभव को एवं आमर कृष्ण भक्ति रे कृष्ण सेवा रे अग्रगति करने पे हम मानको पाई से ताको बहुमूल्य समय प्रदान करी शिक्षा प्रदान कले एवं आमे यथा संभव ग्रहण करचंती बा करचंती। भक्ति होचे महान गोटे आकाश सदृश, एटी गरुड़ भी उड़ीबा, तितलिका भी उड़ीबा। तितलिका ता सक्षम अनुसार उड़ीबा, गरुड़ ता सक्षम अनुसार उड़ीबा। समस्त मेडी स्थान अछि। ज्ञान सब निज निजर
ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମାୟାପୁର ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ମୁଁ ଟିକେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଫେରୁଛି ପୁରୀ। ଏଠି ଟିକେ କୁର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସୀମାଞ୍ଚଳ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। 2 ଜଣ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଆମର ବିହାରରୁ ଗାଡି ନେଇକି, ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ବିଶେଷ ଆଉ କିଛି ସମୟ ନେବିନି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଆଜି ହେଲା ସୋମବାର, ଶନିବାର କରିବା ନା ରବିବାର କରିବା, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ଟାଇମରେ ହବନି। କ୍ଲାସ ଟାଇମରେ କ୍ଲାସ ହବ, ଅଲଗା ଟାଇମରେ ଏକ୍ଜାମ ହବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସେ ଶନିବାର ଯୋଉ କରିବା ନା ଆମେ ରବିବାର 2ଟା ବେଳେ କରୁ ସେତେବେଳେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ହେବନି? ଫ୍ରାଇଡେ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଫ୍ରାଇଡେ କରନ୍ତୁ, ସଟରଡେ